Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, গুড মর্নিং। আজকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়ে যাচ্ছে হং আইল্যান্ডের জন্য। গুড মর্নিং। আমরা অনেক আগে রেডি হয়েছিলাম। আমাদেরকে বলছিল যে 8:30টার মধ্যে গাড়ি চলে আসবে, বাট গাড়ি আসতে লেট করলো। এখন বাজে 9:10। তো এখন আমরা শুরু করতেছি হং আইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা। হয়তো আরও সামনে কিছু জায়গায় যে মানুষজন নিবে। লেটস সি নাকি শুধু আমরাই থাকি? আমরা থাকলে মজাই আসবে, তাই না? হ্যাঁ, পুরো লং ট্যুরে আমরা একাই। বোট আমাদের, বাট এরকম হওয়ার কথা না। তো লেটস সি, দেখি কি হয়। আমাদেরকে এখানে আমাদের সামনে স্টপেজে থামালো। এরপর দুজনকে জিজ্ঞেস করলো কই যাবো। এরপরে হাতে দুটো ব্যান্ড দিয়ে দিল। ব্যান্ড দিয়ে এখন বললো আপনারা ইয়েলো টিমকে ফলো করতে। আমরা এখন ইয়েলো টিমকেই ফলো করতেছি, তাই না? আমরা যাইতেছি, মেবি মনে হয় এটা আমাদের আওনাং বিচ। আর আমরা ফলো করতেছি একটা কমলা গাইড আছে, কমলা গেঞ্জি পরা। এখান দিয়ে মনে হয় মেবি লং টেল বোটের পারে চলে আসছি। লং টেল বোট, স্পিড বোট সবই মনে হয় এখান থেকে ছাড়ে। আর ভিউটা দেখেন, মাশাআল্লাহ। আর রোডটাও দেখো কত বেশি। আর রোড যদি আমি দেখাই, দেখেন পুরে ছাই হয়ে যাচ্ছে। দেখি বোটের কাছে যাই আমরা, তাড়াতাড়ি ভালো সিট দখল করা লাগবে। এই যে আমরা এটাতে উঠবো, বাট এই একদিন জুতো খুলে ফেললো। আর আমরা তো অন্যদের মতো জুতো পরে আসছি না, ভালো জুতো পরে আসছি না। আমার পানিতে ভিজে উঠা লাগবে। Island or Paradise Island, and after Paradise Island we go into Hong Island. At the Hong Island we have front side and behind side. Behind side have Hong Lagoon, and in the front side have Hong Island. At the Hong Island they have the viewpoint also. About 490 steps to get on the top of the mountain for the sightseeing around there. And also today we finish trip about 4 o'clock or 4:30. Have someone have flight today? No. No have flight to go ফ্লাইট আছে some airport or somewhere? No? Okay. And also inside the white one box there we have drinking water. You can drink it all day. Today everything is included already. Okay. After this take time to hear from the first island about 30 minutes. When the boat running, please do not change the seat. Don't move to another side or don't walk on the boat. Okay. For your safety. Enjoy your time today. Thank you very much. And now we waiting for the police check document first. Check the boat license or captain license first. Okay. Few minutes. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.
এখানে সব এখন স্নোকিং করবে। আমারও যাওয়ার খুব শখ ছিল, বাট যে ড্রেস পরে আসছি এটা পরে যাওয়া তো ডিফিকাল্ট। ড্রেস নিয়েও আসছি, বাট এখানে তো চেঞ্জিং এর কোনো অপশনস নাই। সবাই কত মজা করছে, আমিও যেতে চাই। ঠিক আছে, ব্যাপার না, আমি যে ছবি We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways. এই যে আমাদের লাঞ্চ উইথ দিস ভিউ। এটা হচ্ছে চিকেন ফ্রাই আর একটা ভেজিটেবলের মতো দিল। ভেজিটেবলের আনারসি দেওয়া বেশিরভাগ আনারসের ভেজিটেবল আনারসের। আর আমরা এখন কোলাও লেডিং এ এখানে লাঞ্চ সার্ভ করতেছে। তো আমরা এখন খেয়ে নিই, দেন আমরা ফটো সেশনে চলে যাবো, বিকজ এখানে 35 মিনিটের জন্য ব্রেক টাইম, ঘুরে বেড়ানোর যে যার মতো রিল্যাক্স টাইম কাটাবে। সো আমরা এখন লাঞ্চটা শেষ করি। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying. এই যে আমরা এখন কলকাতা থেকে বের হয়ে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনের দিকে যাচ্ছি। But when tsunami come here, tsunami take out of the pakpia. And then right now have only name, no have pakpia to see already. Okay? And also on this island have toilet also. Inside the toilet, they use the sea water. It's not fresh water. Okay? We stay here 40 minutes until 1:40. Okay? See you on the boat again. Please come back on time. এই যে আমরা এখানে নামলাম, এটা হচ্ছে পাকবাই আইল্যান্ড। এখানে বলে আগে মাকবাই ছিল, কিন্তু এখন কিচ্ছু নাই সুনামি আসার কারণে। এখানে আমরা 40 মিনিট। Yes, we will go and take some photo. Yes, sure. গাইজ, আমরা যে এখন এখানকার যে টপ পয়েন্ট সেখানে যাবো, এটাই আমাদের নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট ডেস্টিনেশন। জানি না এখানে উঠতে কত কষ্ট হবে, আমার তো আবার উঠতে কষ্ট হয়।
এই যে আমরা হং আইল্যান্ডে নেমে পড়লাম। এখানে 1.5 ঘন্টার সময়। আমরা চাইলে উপরের ভিউ পয়েন্টও যাই দেখে আসতে পারবো। চাইলে না, অবশ্যই। মানে আমরা চাইলে, আমরা যদি না যাইতে চাই তাহলে কি কেউ জোর করবে? কিন্তু এই পথটা একটু কেমন জানি নড়ে বড়ে চড়ে, আর অনেক গরম রোদ। এই জন্য এখানে আবার আপনি যদি ডুবে ডুবে জল খাইতে চান তাহলে ডুবে ডুবে জল খাইতে পারবেন। ভালোবাসবে না, জল খাওয়াই দিবে শুধু। তুমি না বাসলেও আমি বাসি। পাটা যেহেতু আমি জুতা পরে আসা হয়েছে ভুলবশত, তো এখন আমি খালি পায়ে ঘুরতেছি, তো গরমে পা জ্বলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা এই পথ থেকে বের হয়ে আপনাদের সাথে আবার দেখা করব। অবশেষে আমরা পৌঁছে গেলাম। দেখেন পাহাড়টা কি সুন্দর। চলেন আমরা পাড়ি দেই। এই দিক দিয়ে মনে হয় এন্ট্রেন্স। এরা জানি কারা, কিছু একটা করছে, এই জন্যই নাম লেখা আছে। আর এখান থেকে ভিউটা, ও মাশাআল্লাহ, পানিটা দেখলেই তো। হং আইল্যান্ড ন্যাচারাল টেল, আর এই সাইডে ভিউ পয়েন্ট। আমাদের গাইডরা বললো আইল্যান্ডই তো বলছি। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। আচ্ছা, ভুল হয়েছে, মাফ করে দিন যদি কোনোবার আইসল্যান্ড বলে থাকি। হয়তো বলছি, এই জন্য মাফ করে দিন। আমাকে দেখানো লাগবে না। এই যে কালকের সেই সব জিনিস যেগুলো আমাদেরকে অনেক কষ্ট দিছিল। কিছু বলবেন? না। থ্যাংক ইউ। গাইস দেখেন আমার হাজবেন্ডের অবস্থা, কালো লাল। আবার যে ব্যাগটা, ওই ব্যাগটা আবার কোথায় ঝুলতেছে, বিকজ এখানে আমার ফোন চার্জ হচ্ছে, পাওয়ার ব্যাংক আছে, তো ওটা একটা ওয়েটের কারণে এরকম ভাবে ঝুলে আসছে। আর ওটা হচ্ছে কাঁধে ট্রাইপড, ছবি তোলার জন্য। আর এটা মেবি এখানে স্ন্যাক্স আর একটু রেস্ট নেওয়ার জন্য, ফ্রেশ হওয়ার জন্য ওয়াশরুম আছে। আর এই পাশে তো বিচ। সবাই ডাব খাচ্ছে। ডাব খাবা? আমার একটু আগে এরকম একটা স্পটে ছিলাম, 2 পাহাড়ের মাঝে। আমরা আশেপাশে এমনই খালি পাহাড়, সব পাহাড়ে একই মানুষই কীভাবে ওদের নাম দেয় আমি এটাই বুঝি না। আইডেন্টিফাই করে, এটাও বুঝতে পারার জন্য। আর এখানে ওদের মেবি একটা অফিস। আজকে আমার জুতা পুরা গন কেস। এটা আমি সেইন থেকে নিয়েছিলাম, বাট আমি এই বিচে বালুতে পড়ে সেটা পুরা নষ্ট করে ফেলতেছি। যে এখানে পানিতে নামতে পারবো। এই সাইডে রেঞ্জার স্টেশন, রেস্টরুম, আর আমরা যাবো সোজা। ওকে, ভিউ পয়েন্ট 360 ডিগ্রি ভিউ পয়েন্ট।
So guys, let's go with us. The only one in Andaman, Thailand, Hong Island, viewpoint 360 degree. এই সিঁড়ি দিয়ে মনে হয় উপরে উঠে। No, you guys go. দেখি একটু হিয়া, আমার তো মনে হয় বেশি কষ্ট হয়ে যাবে, কারণ এটা তো লোহার সিঁড়ি। আমি খালি পায়ে। দেখি এরকম কতগুলো সিঁড়ি কষ্ট করে উঠা যায়। আমরা ওই নিচ থেকে এই পর্যন্ত উঠে এসেছি। আমরা মনে হয় না এরপর আর উঠতে পারবো, প্রচুর কষ্ট। সেকেন্ড কথা, আমি খালি পায়ে এসেছি আর এটা লোহার সিঁড়ি, প্রচুর ব্যথা লাগে উপরে উঠতে। এরকম এই পথ আরও অনেক, যদিও উপরে গেলে আপনারা ভিউটা অনেক সুন্দর একটা ভিউ পাইতেন, পুরা আইল্যান্ডের চারপাশ দেখা যাইতো, কিন্তু দুঃখবশত আমি আইল্যান্ডটা আপনাদেরকে ঘুরে দেখাতে পারছি না। এখন তো এই গাছের জন্য আইল্যান্ড এর আশেপাশে পানি বিচ দেখা যাচ্ছে না, বাট উপরে গেলে হ্যাঁ সেম গাছ আছে, এই জন্য কিছু দেখা যায় না। তো যদি উপরে টপে যেতাম তাহলে হয়তো উপর থেকে এই ভিউটা দেখা যেত, আর উপর থেকে নিশ্চয়ই এই ভিউটা অসাধারণ লাগতো। অনেকেই নেমে চলে আসতেছে উপর থেকে, আবার অনেকেই অর্ধেক সিঁড়ি উঠে ঘুরে চলে যাচ্ছে। তো আমরাও মনে হয় আবার ঘুরে চলে যাব। না গাইস, চিন্তা করলাম এত দূর যেহেতু চলেই এসেছি, তো আর একটু উপরে উঠি। তো আমি রুহিকে ওখানে রেখে নিজে যাত্রা শুরু করলাম। এই লোহার সিঁড়ি আর আমার পা, দেখা যাক কতটুক উঠা যেতে পারে। আপনাদেরকে শুধু আপনাদের জন্যই এই ভিউ দেখাবো, যদিও উপরে আরও অনেক দূর আছে, কিন্তু আর উপরে উঠতে পারবো না, উপরে ওঠার আর স্ট্যামিনা নেই। আপনাদেরকে এখান থেকেই আমরা ভিউটা দেখাচ্ছি। অসাধারণ ভিউ, অসাধারণ, মাশাআল্লাহ। আপনারা ভিউটা দেখেন। যদিও আমি এখনও টপে উঠতে পারিনি, মেবি আর পারবো না, এনার্জি পুরাই শেষ। তো এই ভিউটা অসাধারণ, ওয়াও, মাশাআল্লাহ, ফ্যান্টাস্টিক। Hold me close till I get up. এখানে অনেক কষ্ট করে নামতেছে, কারণ এটা তো রডের, প্রচন্ড কষ্ট হয়। আমি একটু খালি পায়ে নামছিলাম, এই যে ভিউটা কি সুন্দর, খালি পায়ে নামছিলাম, পসিবলই না এটা। তো কেউ এখানে আসলে ভুলেও খালি পায়ে উঠবেনও না, নামবেনও না, এটা খুবই 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 কষ্টের। যাই হোক, আমরা চলে যাচ্ছি। আমরা তো টপে উঠি নেই, এখন হাফ পর্যন্ত উঠছিল, আর আমি মিডল পয়েন্টে বসেছিলাম। তাও তুমি উপরে গিয়ে একটা সুন্দর ভিউ পাইছো, আমি তো সেটা পাইনি। আমি 3 ভাগের 1 ভাগ উঠতাম, 3 ভাগের 2 ভাগ উঠছি। এইটা তুমি যে খালি পায়ে তো কষ্ট করে উঠছো, এটা অনেক বেশি। আচ্ছা, কিভাবে নামতেছে দেখেছেন? ও নাও রিল্যাক্সড, শান্তি।
তো 3:45 যেহেতু আমাদের লাস্ট টাইম, সো এই জন্য চলে যাচ্ছি, কজ আমাদের তো আবার একটু দেরি হয়। ইয়াদে যাবা চলো যাই, কিন্তু যাওয়া যাবে নাকি, ভিজে যাবো? সাইড দিয়ে Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. হং আইল্যান্ড। এখন আমরা হং আইল্যান্ড থেকে বিদায় নিব। কি তোমার মন খারাপ নাকি, তুমি বিদায় নিবে হং আইল্যান্ড থেকে? না, শীতকাল থাকলে ভালো হতো, ভালো করে বুঝতে পারতাম, গরমে পুরো সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই পথ দিয়ে আমরা এখন আমাদের লং টেইল বোটে চলে যাব। এই পথটা একটু রিস্কি, পানির মধ্যে আপ ডাউন করে। আস্তে, আমি আগে যাই। একটু দাঁড়াই, কষ্ট হচ্ছে তাও যাচ্ছি। আর এই যে আইল্যান্ডটা, বিদায় আইল্যান্ড। টাটা দিয়ে দাও, টাটা দিয়ে দাও আইল্যান্ডকে। বাই বাই, সি ইউ। আর ওকে বাই বাই, সি ইউ। এই যে আবার আসতে চাচ্ছে, এই জন্য তাড়াতাড়ি করে বাই বাই দিচ্ছি, আবার সি ইউ এগেইনও বলতেছে। ঠিক আছে, এখন আমরা আমাদের বোটের দিকে আগাই। এই যে আমরা আবার বোটের পিয়ারে চলে আসলাম। এখন আমরা আবার ওদের গাড়ির ওখানে চলে যাব, তারপর আবার ওরা আমাদেরকে নিয়ে যাবে হোটেলে, ব্যাক করাবে। কেমন ছিল তোমার জন্য? মজা কষ্টদায়ক, কারণ রোদ তো তাই মাথা রাখতে হবে। এখানে একটা সুন্দর মসজিদ আছে, যে আমরা একটা ফিশ নিলাম আর একটা চিকেন নিলাম 10 বাত করে। এখানে অনেক সুন্দর লাইভ মিউজিক হয়, মানে যেগুলো একটু ভালো হোটেল রেস্টুরেন্ট না সরি হোটেল রিসর্ট টাইপ ভালো জায়গা, সেগুলোতে লাইভ মিউজিক হয়। কালকে আমরা হলিডে ইনে বসেছিলাম, তো ওখানে লাইভ মিউজিক হয়েছিল। এটা খেয়ে দেন আমরা এটা খেতে খেতে আমরা ফার্স্ট দিন যে চিংড়ি শ্রিমের কি খাইছি জানি, টেম্পুরা ইয়েস, ওইটা খেতে যাবো কাজ ওইটা ভালো লাগছে। এই তো, আর এটা আমরা ওয়াশ করতে বের হয়েছি। আর এই কয়দিন আমরা গাড়ি পাইনি, এই জন্য ট্রিপ নিয়েছিলাম, বাট কালকেও গাড়ি পাচ্ছি না। সো লেটস সি কি হয়, এখানে গাড়ির এত রাশ। আমরা আজকে ওই জায়গায় চলে আসছি চিংড়ি মাছটা খেতে। থ্যাংক ইউ। অর্ডার দিছি, নেয়নি তো, না হলে দেন, আর না হলে দিয়ে আসো। আর একটা ম্যাঙ্গো স্ট্রিকি রাইস দিচ্ছি, ওটা এখনো ট্রাই করা হয় নাই, সো লেটস হ্যাভ ইট। আর এই যে স্টিকি রাইস, আল্লাহ জানে কেমন লাগবে। এটা কি এটা স্টিকি হওয়ার জিনিস, দেখি একটু খুলো। নারকেল নাকি, আই ডোন্ট নো। দুধও মনে হয়, নারকেলও মনে হয়, আচ্ছা, মারও মনে হয়। আরে না, আচ্ছা দেখি খাই। আচ্ছা, এটা এরকম চাল চাল টাইপ কেন বুঝলাম
এটাও তো বুঝতেছি না। এটা যে মিল্কটা, ওটা মিল্ক ছিল, মিল্ক টাইপের যেটা ছিল ওটা তো আমি এখানে স্প্রেড করে দিলাম। এরকম এমনই সবাই তো খেয়ে বলে অনেক মজা। আর আমাদের আমটাও টক টক, মিষ্টি না। কেমন লাগছে তোমার? ঠিক আছে, চলে অন্য জায়গাটা ট্রাই করে দেখতে হবে না, তাইলে বুঝবো কেমন, বাট এটাই বেস্ট। এখন আমরা হাঁটতে হাঁটতে আওনাং বিচের কাছে চলে আসলাম। এখানে আমরা বিভিন্ন মার্কেট এক্সপ্লোর করতেছি। আওনাং এর সাইডে রোডটা দেখবো, মানে বিচ এর সাথে যে রোডটা। আমরা আমাদের ওয়াশটা কাপড় দিয়ে দেখেন আমাদের যে কত কষ্ট। এটা কোনো কষ্টই না। তাহলে তুমি দেখছো কত কাপড় নোংরা করো তুমি। কাপড় নোংরা হবে। এখান থেকে আমরা জুস দিচ্ছি, হাঁটতে হাঁটতে গলা শুকিয়ে গিয়েছে, তো ড্রাগন ফ্রুট দিচ্ছি। ছোট ছোট কমলা। আচ্ছা, আমরা এখান থেকে ড্রাগন জুস নিচ্ছি। ড্রাগন জুস খাওয়া হয় নাই, সো লেটস ট্রাই দিস। ড্রাগন মিষ্টি হলে তো মজাই হবে, তাই না? Thank you. See you guys. এখন আমরা এটা খেতে খেতে যাবো, আর অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, 11:30টার মতো বাজে। তো এখানে আসলাম, এটা হালাল শর্মা। এই যে এগুলো স্টাফিং, সেগুলো দিয়ে বানিয়ে নিচ্ছে। আমি নিলাম একটা চিজ শর্মা, আর ইয়াকি নিল একটা চিকেন শর্মা। বাট আমি তো এগুলো খাই না, মজা হবে না যা বুঝতে পারছি। ওই যে চিজ, চিকেন, বিফ অ্যান্ড ফিশ, চার ধরনের আছে। তো আমরা দুটো ট্রাই করে দেখবো, যেন মজা হয় ইনশাল্লাহ। আজকে অনেক লেট হয়ে গেছে। গাইজ, এখন আমরা হোটেলের গাড়ির জন্য ওয়েট করতেছি। মেবি গাড়িটা আমাদেরকে ভুলে ক্রস করে চলে গেছে, তো কল দিছি আবার আসার জন্য। তো এখন বাজে রাত কয়টা বাজে? 12টা, 12:30। আমরা এখন রুমে চলে যাব খাওয়া নিয়ে। খাবার রুমে গিয়ে খাবো, দেন দেখবো যে আসলে মজা না কেন। আর একটু রেস্ট নিব, আজকে অনেক টায়ার্ড। গত দুদিন ধরে আমরা খালি টায়ার্ড আর টায়ার্ড, রেস্ট নেওয়ার টাইম পাচ্ছি না। চেহারায় তো একটা টায়ার্ডনেস এর ছাপ চলেই আসছে। তো আজকের মতন এখানেই বাই, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট। গুড নাইট।